श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किके श्री वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाकृति श्रीशैलवंशनिर्जतातीर्थमसूरेः पादाम्बुजप्रणयनं तद्वाप्तमन्त्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यकृपात्तबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे। तत्त्वमुक्ताकलापे सूक्ष्मान्येकादशाक्षाण्यपि न यदि कथं देहतो निष्क्रमादिः चित्ताणुत्वे तु सर्वेन्द्रियसमुदयने धीक्रमोऽप्यस्तु मानं वृत्त्याक्ष्यादेर्दवीयः प्रमितिजनकता वृत्तिराप्यायनार्थैः भूतैर्जातः प्रसर्पः श्रुतिमितमपि चानन्त्यमेषां स्वकार्यैः इति 49 श्लोकः। इदानीं पूर्वतनश्लोकेषु इन्द्रियमेव प्रस्तुतं वर्तते। अत्र अस्मिन् श्लोके इन्द्रियाणाम् अणुत्वं तावत् अणवः इति सूत्रसिद्धम् अत्र निरूप्यते। सूक्ष्माणि एकादशाक्षाणि अपि सूक्ष्माणि इत्युक्तम् अक्षम् इत्यनेन इन्द्रियमुच्यते। एकादश इन्द्रियाणि सन्ति इति पूर्वं निरूपितं। पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, मनः इत्येवं तानि सर्वाणि अपि सूक्ष्माणि इति अत्र उक्तम्, न तु अणूनि इति। यतः अणुत्वम् अत्र न स्थाप्यते, विभुत्वं निषिध्यते इति अत्र तात्पर्यम्। अत्र साध्यमानम् अणुत्वं तु परमाणुत्वं नास्ति। यतः सिद्धान्ते इन्द्रियाणां परमाणुत्वं न स्वीक्रियते, अतः अत्र केवलं सूक्ष्मत्वं स्वीकृतं, विभुत्वं निषिध्यते इति। न च विभुत्वं निषिध्यते, परमाणुत्वं न स्वीक्रियते इति चेत् तदानीं मध्यमपरिमाणवत्वात् अनित्यत्वं स्यात् इन्द्रियाणाम् इति वाच्यं। यतः अनित्यत्वं तु इष्टमेव, सिद्धान्ते आहङ्कारिकत्वं पूर्वमेव स्थापितम् इत्यतः येषाम् अनित्यत्वम् इष्टमेव इति अत्र मध्यमपरिमाणवत्वे कोऽपि विरोधो नास्ति। परन्तु विभू न भवितुमर्हति। कुतः इति चेदुच्यते देहतः निष्क्रमादिः कथम्। यदि विभुत्वमेव अस्ति, यदि न सूक्ष्मत्वं, तर्हि देहतः निष्क्रमादिः कथम् इति। विभुपदार्थे क्रिया न भवितुमर्हति इति कृत्वा निष्क्रमणं श्रुतिसिद्धं वक्तुं न शक्यते इति। श्रुतौ एतदुच्यते तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनुत्क्रामति, प्राणमनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणाः अनुत्क्रामन्ति इति एवं श्रुतिवाक्यं वर्तते। तत्र तमुत्क्रामन्तम् इत्यनेन जीवम् उत्क्रामन्तं, जीवः यः शरीरात् बहिर्गच्छति तं प्राणः अनुत्क्रामति, इति मुख्यप्राणः अनुत्क्रामति। प्राणम् अनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणाः इत्यनेन सर्वाणि इन्द्रियाणि अपि अनुत्क्रामन्ति इति एतदुक्तमस्ति। तादृशनिष्क्रमणं न भवितुमर्हति यदि विभुत्वं स्वीक्रियेत, अतः विभुत्वं त्याज्यम् इति अनेन उक्तम्। तत्र निष्क्रमादिः इति आदिपदेन देहान्तरगमनमपि सूचितं वर्तते। तेन इदं लब्धं देहान्तरगमनम् इत्यनेन यदि मध्यमपरिमाणं किञ्चित् शरीरानुरोधेन तत्तत् शरीरानुरोधेन स्वीक्रियते, तदा सति इदानीं गजशरीरे विद्यमानः कश्चन आत्मा तं त्यक्त्वा पिपीलिकाशरीरं प्रविशति। तदानीं तदनुगुण नाम गजशरीरपरिमाणानुगुणपरिमाणवताम् इन्द्रियाणां पिपीलिकाशरीरे प्रवेशः कथम् इति तादृश अनुपपत्तिरपि भवति। इत्यतः देहतः निष्क्रमादिः कथम् इति तेषाम् अनुपपन्नत्वात् सूक्ष्मत्वमेव स्वीकार्यं, विभुत्वं तु त्याज्यम् इति एतदुक्तम्। एतत् सर्वेषाम् इन्द्रियाणां। विशिष्य मनसः विषये परमाणुत्वमपि भवितुमर्हति। तत्र मनसः अणुत्वे हेत्वन्तरमपि वर्तते इति सूच्यते। चित्ताणुत्वे तु सर्वेन्द्रियसमुदयने धीक्रमोऽप्यस्ति मानं। धीक्रमः वर्तते। धीक्रमः अनुभवसिद्धः। कदा दीर्घचष्कुली भक्षणादिषु यद्यपि सर्वेषाम् इन्द्रियाणां बहूनाम् इन्द्रियाणां तेन विषयेण सह सम्बन्धः अस्ति, अतः तत्तद्विषयकदीः भवितुमर्हति। तथापि तथा सर्वविषयकदीः न जायते, अपि तु क्रमेण कदाचित् रसविषयकदीः, कदाचित् स्पर्शविषयकदीः इति एवं क्रमः अनुभूयते। तादृशक्रमेण
धियः उत्पत्त्यनुरोधेन अस्माभिः तत्र मनसः अणुत्वं स्वीकार्यम् इति उच्यते। अयमर्थः इदानीम् आत्ममनस्संयोगः इन्द्रियार्थसंयोगः इत्यादिकं कारणं प्रत्यक्षे। तत्र इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्तु भवत्येव दीर्घचष्कुलीभक्षणे रसनेन्द्रियसन्निकर्षः एवं त्वगिन्द्रियसन्निकर्षः श्रोत्रेन्द्रियसन्निकर्षः तादृशभक्षणजनितशब्दे इति एतत् सर्वं भवितुमर्हति। तथापि क्रमिकं भवति तेषां प्रत्यक्षं। तत् कुतः इति चेत् क्रमिकं भवति तेषां कारणम् इति वक्तव्यं। तेषां सामग्रीसम्पादनं क्रमिकमस्ति, अतः प्रत्यक्षमपि क्रमिकं जायते इति वक्तव्यं। तदर्थं सामग्र्यन्तर्गतं किञ्चित् कारणं कादाचित्कं स्वीकर्तव्यं, सर्वदा अविद्यमानं स्वीकर्तव्यम्। आत्ममनस्संयोगः यदि मनसः विभुत्वमस्ति तर्हि आत्ममनस्संयोगः सर्वदा स्यादिति तत्र अस्माभिः किञ्चित् कारणं तदानीं नास्ति इति वक्तव्यं। तच्च कारणम् आत्ममनस्संयोगः इति मनसः अणुत्वम्। एतत्तावत् नैयायिकैः उक्तं। तत्र गौतमेन सूत्रे एव युगपज्ञान अनुत्पत्तिः मनसः लिङ्गम् इति उक्तं। तदनुसारेण अत्र तादृशहेतुनापि अणुत्वं स्वीकर्तुं शक्यते मनसः। किञ्च पूर्वोक्तहेतुः अस्ति एव, निष्क्रमादिः न भवितुमर्हति इति। अतः मनसः अपि अणुत्वं सिद्धम्, अन्येषामपि इन्द्रियाणाम् अणुत्वमेव इति। अणुत्वम् अस्ति इति चेत् अणूनां तेषां नाम सूक्ष्माणां तेषां शरीरे अवस्थानं स्वीक्रियते, तर्हि शरीरे भवन्ति ते कथं बहिः अर्थं साधयन्ति, बहिः पदार्थविषयकप्रत्यक्षादिकं कथं जनयन्ति इत्याक्षेपः भवेत्। तदर्थं समाधानत्वेन उक्तं वृत्त्याक्ष्यादेर्दवीयः प्रमितिजनकता इति। दवीयः प्रमितिजनकता, दूरस्थविषयकं यत् प्रत्यक्षं तादृशप्रत्यक्षजननं तावत् अक्ष्यादेः इन्द्रियाणां वृत्त्या इत्यनेन व्यापारद्वार, वृत्तिः इति व्यापारविशेषः उच्यते। तादृशव्यापारद्वारा एव दूरस्थपदार्थविषयकप्रमितिजनकत्वम् एतेषाम्। वृत्तिः नाम का इत्येतत् तदुक्तं। वृत्तिः अपि आप्यायनार्थैः भूतैः जातः प्रसर्पः। वृत्तिः इत्यनेन आप्यायनार्थं पूर्वमेव भूतानि आप्यायनं कुर्वन्ति इति पूर्वं निरूपितं। तत्र श्रुतिषु लयः इति श्रूयमाण लीयन्ते इति शब्दः अस्ति चेत् तत्र आप्यायभूतेषु भूतविशेषेषु तेषां संश्लेष एव उच्यते इति पूर्वम् उक्तम्। अतः तादृश आप्यायनं कुर्वन्ति यानि भूतानि, तैः भूतैः सह यः प्रसर्पः गमनं, तादृशगमनमेव अत्र उच्यते। विषयस्य यः देशः तादृशदेशं प्रति गमनं भूतैः सह गमनं। यतः सूक्ष्माणां तावत् दूरगमनं तावत् न भवितुमर्हति इति आक्षेपः स्यात्। तदर्थं भूतैः सह गमनमिति। अथवा भूतैः प्रसर्पः इत्यस्य चारैः पश्यन्ति इत्यादिरीत्या तादृशभूतानि एव बहिः गच्छन्ति। तादृशभूतद्वारा यथा चारद्वारा राजा तावत् देशेषु विद्यमानं गृह्णाति तद्वत् गृह्णाति इन्द्रियम् इति एवं वक्तुं शक्यते इति एतदपि अत्र विवक्षितमस्ति। एवञ्च वृत्त्या एव बहिस्थपदार्थानामपि ज्ञानं भवितुमर्हति इति तदपि उपपादितम्। एवञ्च इन्द्रियाणाम् अणुत्वे प्रमाणं किम् इति चेत् तत्र श्रुत्यन्यथा अनुपपत्तिरेव। श्रुत्युक्तार्थः भवति निष्क्रमणं, निष्क्रमण अन्यथा अनुपपत्या तेषाम् अणुत्वं सिद्धमिति। अणुत्वे सिद्धे तत्र विरोधः स्यात्, अनुभवविरोधः इति चेत् विरोधः नास्ति इति विरोधपरिहारः कृतः। अन्ते तावत् श्रुतिविरोधः शङ्क्यते। श्रुतिविरोधः श्रुतिमितमपि चानन्त्यमेषां स्वकार्यैः। श्रुतिमितं यत् आनन्त्यं, यद् अनन्तत्वम् एतेषाम् इन्द्रियाणां तदपि स्वकार्यैः स्वकार्यद्वारा स्वीकर्तव्यं, न तु स्वरूपतः आनन्त्यम् एतेषाम्, अपि तु कार्याणाम् आनन्त्यं, कार्याणां सर्वदेशवर्तित्वं। सर्वेषु देशेषु एतैः इन्द्रियैः कार्याणि जायन्ते इति कृत्वा कार्य आनन्त्यात् अत्र आनन्त्यम् उक्तम् इति। कुत्र तत्र श्रुतिवाक्यं वर्तते, यो हैतान् अनन्तान् उपास्ते अनन्तं स लोकं जयति इति। इन्द्रियाणि उद्दिश्य अनन्तान् इति प्रयोगः वर्तते। अनन्तान् प्राणान् यः उपासते सः अनन्तं लोकं जयति इति श्रुतिवाक्यमस्ति। एतेषां
अनन्तत्वं श्रूयते इति चेत् तत् अनन्तत्वम् अस्ति, परन्तु कार्यद्वारा अस्ति, न तु स्वरूपे इति तस्यापि परिहारः कृतः इति एवम् इन्द्रियाणाम् अणुत्वम् अस्मिन् श्लोके स्थापितं वर्तते. தத்துவமுக்தாகலாபத்தில் 39வது ஸ்லோகம் இது. இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்திரியங்கள் எல்லாம் சூக்ஷ்மங்கள் அப்படிங்கிறத இங்கே சாதிக்கிறார். இந்திரியங்கள்லாம் விபு இல்லை, சூக்ஷ்மங்கள் அப்படிங்கிறத சாதிக்கிறார். இந்திரியங்களை பற்றி தான் நிரூபணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கு. இந்திரியங்கள்லாம் சூக்ஷ்மம்னு எதுக்கு ஒத்துக்கணும் அப்படின்னாக்க, ஒரு தேகத்திலிருந்து ஆத்மா புறப்படும் போது இந்த ஆத்மாவோடு சேர்ந்து முக்கிய பிராணனும் புறப்படுறது, அப்படியே அதோடு சேர்ந்து இந்திரியங்களும் புறப்படுறது அப்படின்ட்டு ஸ்ருதி வாக்கியம் இருக்குது. புறப்படுறது அப்படின்னாக்க ஒரு இடத்துல இருக்கிறது இன்னொன்று இடத்துக்கு போகிறதுக்கு தான் புறப்பாடுன்னு பேர். அப்போ இது ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது, இன்னொன்று இடத்துல இல்லைன்னு வச்சுக்கணும். அப்போது விபு இல்லைன்னு தெரியறது. அதாவது பரவி இருப்பது இல்லை இந்திரியம், சூக்ஷ்மமாக இருக்குது இந்திரியம்னு. பரவி இல்லைன்னு சரி, ஒரு சின்ன அளவில் இருக்கட்டுமே, சூக்ஷ்மமாக இருக்குங்கிற அளவு எதுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா, நையாயிக்கன் சூக்ஷ்மமாக இருக்கணும், அணுவாக இருக்கணுங்கிற அளவுக்கு அவள் எடுத்துக்கிறா. ஏன் அப்படி எடுத்துக்கிறான்னாக்க, நடுவில் இருக்கிற பரிமாணத்தை உடையதாக நடு அளவை கொண்டதாக இருக்குன்னு அது அனித்தியமாக போயிடும். விபுவாக எது இருக்கோ, எது எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கோ ஆகாசம் மாதிரி, அதுவும் நித்தியமாக இருக்கலாம். எது அத்தியந்தம் சூக்ஷ்மமாக இருக்கோ பரமாணு மாதிரி, அதுவும் நித்தியமாக இருக்கலாம். மத்தியில் இருக்கிறதெல்லாம் அனித்தியம்னு அவள் வச்சுட்டு இருக்கா. அனித்தியமாக போயிடும் இந்திரியங்கிற ஆக்ஷேபத்தை வச்சுட்டு வேணால் அவள் சொல்லலாம் அது அணு அப்படின்ட்டு. வேதாந்திகள் அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வேதாந்திகளுக்கு அது அனித்தியமாக இருந்தால் அது இஷ்டம்தான். ஏன்னா அகங்காரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது இந்திரியங்கள்னு சொன்னதுனாலேயே உற்பத்தியார பதார்த்தத்துக்கெல்லாம் விநாசம் வரதான் வரும் அப்படின்னு, இதுக்கு விநாசம் வரதான் செய்யும், அது இஷ்டம்தான். அதனால் இது அணு பரிமாணம்னு இல்லை, மத்தியம பரிமாணம்னாக்க ஒரு ஒரு யானையோட இந்திரியம்னாக்கா அதுக்கு தகுந்த அளவு, பூனையோட இந்திரியம்னாக்கா அதுக்கு தகுந்த அளவு, அப்படி இருந்துட்டு போட்டுமே அப்படின்னாக்கா அதுக்குள்ள தான் தேகத்தா நிஷ்கிரமாதி அப்படின்னு ஆதி பதத்தினால இன்னொன்று தேகத்தை இன்னொன்று சரீரத்தை அடையிறத சொன்னார். இன்னொன்று சரீரத்தை அடையிறதுங்கிறதுனால ஒரு யானை இடத்துல இருந்த ஆத்மா அடுத்து பூனையோட சரீரத்தை அடையிறதுனாக்க, இந்திரியங்கள்லாம் யானை அளவுக்கு பெருசாக இருந்ததுன்னா, யானைக்கு எந்த அளவு இருக்கணுமோ அவ்வளோ பெருசாக இருக்குனாக்கா பூனையோட சரீரத்துக்குள்ளே எப்படி போக முடியாமல் விடும். அதனால் எல்லாம் அதி சூக்ஷ்மங்கள்னு எடுத்துக்கணும். அப்படின்னு இதெல்லாம் சூக்ஷ்மங்கள், இந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் சூக்ஷ்மங்கள், 11 இந்திரியங்களும் சூக்ஷ்மங்கள்னு சொன்னார். அப்படியே சித்திக்கும் போது மனசுங்கிற இந்திரியம் அதுவும் சூக்ஷ்மம். அது சூக்ஷ்மங்கிறது வேற ஒரு ஹேத்துனாலையும் தெரியறது. முன் சொன்ன ஆத்மாவோடு சேர்ந்து இந்திரியங்கள்லாம் கிளம்புறது, அது மனசும் கிளம்புறது. அப்போ மனசு அணுவாக இருக்கணும் அப்படி ஒரு மாதிரி தெரியறது. வேறு ஒரு வழி என்னன்னு கேட்டால், இந்த மனஹா அப்படிங்கிறது எல்லா ஞானத்தையும் ஏற்படுத்துறது. அதில் நாம் ஒரு பதார்த்தத்தை பக்ஷணம் பண்ணும்போது, தேங்குழல் மாதிரிய வஸ்துவை நாம் உண்ணும்போது தேங்குழலோடைய ரசமும் நமக்கு தெரியணும், ருச்சியும் தெரியும். தேங்குழல் அதை கடிக்கும்போது ஏற்படுற சத்தமும் நம்ம காதில் விழும். அதே மாதிரி அந்த தேங்குழல் கடினமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும். ஆனால் இதெல்லாம் ஒரே க்ஷணத்தில் தெரியாமல் ஒன்று பின்ன ஒன்றா தெரியாது. அறிவு ஒன்றுத்துக்கு பின்னாடி ஒன்றா, இது பார்த்து இது கடினமாக இருக்குது, இது நல்ல ருச்சியை கொண்டதாக இருக்குது, இந்த மாதிரி ஒரு சத்தத்தை ஏற்படுத்துறது அப்படின்னு ஒன்று பின்னாடி ஒன்றா புத்தி ஏற்படுறது. அது ஏன் அப்படி ஏற்படுறது அப்படின்னு கேட்டால், அதை வச்சுண்டு கூட மனசோட அணுத்துவத்தை நிரூபணம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறார். எப்படின்னா, மனசு மட்டும் விபுவாக இருந்து எடுத்துன்னா இந்த மனசுக்கும் இந்த பதார்த்தங்களுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் அதுவும் எப்போவுமே இருக்கும். ஏன்னா விபுனா பரவி இருக்கிறது. பரவி இருக்கிறதுனாக்க வெளியிருக்கிற வஸ்துக்களோடு கூட எப்போவுமே சம்பந்தம் இருக்கும். இந்திரியங்களோட எப்போவுமே சம்பந்தம் இருக்கும். இந்திரிய மனசம்யோகமும் இருக்கும், ஆத்ம மனசம்யோகமும் இருக்கும், இந்திரியார்த்த சம்யோகமும் இருக்கும். இப்படி எல்லா காரணங்களும் இருக்கும்போது காரியம் ஏற்படணுமே, பிரத்யக்ஷம் ஏற்படணுமே. அப்போது எல்லா பிரத்யக்ஷமும் சேர்ந்து ஏற்பட வேண்டியதாக போயிடும். அப்படி யாருதில்லை. அப்போது காரணம் எல்லாம் சேர்ந்து இல்லைன்னு தெரியறது. அப்போ எந்த காரணம் விட்டு போகிறது அப்படின்னு கேட்டால், அந்தந்த இந்திரியத்துக்கும் மனசுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் அதுதான் விட்டு போகிறது அப்படிங்கிறத வச்சுண்டு அப்படி கூட மனசு அணு
மனசு பெருசாக இருந்துருச்சுனாக்கா ஒரே நேரத்தில் எல்லா இந்திரியங்களோட சேர்ந்து சம்பந்தம் இருக்கலாம். மனசு அணு அப்படிங்கிறதுனால தான் எல்லா இந்திரியங்களோடையும் ஒரேடியாக சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு கூட மனசனுடைய அணுத்துவம் சித்திக்கிறது அப்படின்னர். இப்படி எல்லா இந்திரியங்களும் அணுவாக இருந்தால் இந்திரியங்கள் ஒரு விஷயத்தோடு சேர்ந்து தான் விஷயத்தை கிரகிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறபடியால் இந்திரியங்களோ சரீரத்துக்குள்ளே இருக்குது. அப்போ வெளியில் இருக்கிற விஷயங்களை எப்படி கிரகிக்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வி வரும். அதுக்கு சமாதானம் சொல்கிறார், விருத்தியா அப்படின்னு. விருத்தியினாலே, விருத்தி அப்படின்னா வியாபாரம்னு அர்த்தம். அதாவது இந்த இந்திரியங்கள் எப்படி வெளியில் இருக்கிற விஷயங்களை கிரகிக்கிறதுனா ஒரு செயல் செய்து. எந்த செயல்? இதுங்களுக்கு ஆப்யாயனமாக போஷணம் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய பூதங்கள், பஞ்சபூதங்கள், அந்த பஞ்சபூதங்களோடு சேர்ந்து வெளியில் போய் விஷயங்களை கிரகிச்சுட்டு வருது அப்படின்ட்டு. அதனால் இதுங்கள் சின்னதாக இருந்தாலும் வெளியில் இருக்கிற விஷயத்தையும் கிரகிக்கலாம், ஏன்னா போய் கிரகிச்சுட்டு வந்துடுறது அப்படின்ட்டு. அந்த விரோதமும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். இந்த விரோதம்லாம் இல்லைனாலும் ஸ்ருதியில் விரோதம் இருக்கே. ஸ்ருதியில் இதெல்லாம் அனந்தம் அப்படிங்கிறது. அனந்தம்ங்கிறதுனால அளவுக்கு உட்படாதது அப்படிங்கிறதா பதப்பிரயோகம் இருக்குது. இந்திரியத்தை அனந்தம்னு சொன்னால் அப்போது அது பரவி இருக்கிறதா இருக்கணுமே. ஸ்ருதியை இப்படி சொல்லிடுத்தேங்கிற கேள்வியோடும் அதுக்கு சமாதானம், அனந்தம்னு சொன்னது இது எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்குங்கிற அர்த்தத்தில் இல்லை, இது எல்லா இடத்துலையும் காரியம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக. இந்த அனந்தம் அளவற்றதாக இருக்குங்கிறது அதோடைய காரியத்தில். இது ஏற்படுத்த பிரத்யக்ஷங்கள் அளவற்றனவாக இருக்கின்றன. எல்லா இடத்துலையும் எல்லா தேசத்துலேயும் பிரத்யக்ஷம் ஏற்படுறது. இந்த தேசத்தில் தான் ஏற்படும், இந்த தேசத்தில் இல்லைங்கிறது கிடையாது. அத்தனை ஞானங்கள் ஏற்படுறது. அப்படி இதுங்களுக்கெல்லாம் அனந்தத்துவமும் உண்டு. அதுதான் ஸ்ருதி சொல்கிறது. அதனால் ஸ்ருதி விரோதமும் இல்லை அப்படின்ட்டு இந்திரியங்களுடைய அணுத்துவத்தை, இந்திரியங்கள் சூக்ஷ்மங்கள் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்தில் சாதிச்சார். கவிதார்கே சிம்ஹாய கல்யாண பிரசாதே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குருவே நமஹ.